श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपम् विज्ञानविश्राणवद्देक्षं दयानिधिं देहप्रदां शरण्यं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गाञ्चरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसदकामधेनुं विशेषवित्पार्षदेशनाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्केन्द्रान् जिह्वाकृतिमानमभ्युपेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शृङ्गचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन षण्णः म्लानशीरं दविसुधैरं श्वेप्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः सुभाषितानि विद्यामहिमा இதுதான் நாம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கரெக்டா? அடியன் சுவாமி 4 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம் சுவாமி. 4 ஆயிருக்கு, இன்னும் 2 ஆகணும். 2 பார்த்துருவோம். யார் என்னோட சொல்ல போறா? வண்டி நிற்கக்கூடாது, வைப்ரேஷன் ஆக்சுவலி அதே ஜாஷல் ஸ்ரீராம். हर्तुर्नगोचरं याति हर्तुर्नगोचरं याति 2 times हर्तुर्नगोचरं याति हर्तुर्नगोचरं याति दत्ता भवति विस्तृता दत्ता भवति विस्तृता दत्ता भवति विस्तृता कल्पान्तेऽपि नया नश्येत् कल्पान्तेऽपि नया नश्येत् कल्पान्तेऽपि नया नश्येत् किमन्यद्विद्यया समम् किमन्यद्विद्यया समम् किमन्यद्विद्यया समम् हर्तुर्नगोचरं याति हर्तुर्न அது தப்பா இருக்கு, ஸ்பெல்லிங் எரரா இருக்கு. हर्तुर्नगोचरं याति हर्तुर्नगोचरं याति हर्तुर्नगोचरं याति दत्ता भवति विस्तृता दत्ता भवति विस्तृता दत्ता भवति विस्तृता कल्पान्तेऽपि नया नश्येत् कल्पान्तेऽपि नया नश्येत् कल्पान्तेऽपि नया नश्येत् किमन्यद्विद्यया समम् किमन्यद्विद्यया समम् किमन्यद्विद्यया समम् माता शत्रुः पिता वैरी माता शत्रुः पिता वैरी 2 times माता शत्रुः पिता वैरी माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः येन बालो न पाठितः येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये न शोभते समा मध्ये न शोभते समा मध्ये हंस मध्ये बको यथा हंस मध्ये बको यथा हंस मध्ये बको यथा माता शत्रुः पिता वैरी माता शत्रुः पिता वैरी माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः येन बालो न पाठितः येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये
शोभते समामध्ये न शोभते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा हंसमध्ये बघो यथा हंसमध्ये बघो यथा படிங்கம்மா அதோட மீனிங். அத சுவாமி ஒரு நிமிஷம், அது மீனிங் எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சிட்டேலா? அனுப்பியிருக்கோம் சுவாமி, குழந்தைகளுக்கு அன்னைக்கே ஷேர் பண்ணியாச்சு. குழந்தைகள் நன்னா படிக்கிறேன். நான் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இவர் படிச்சுட்டோம், இவர் படிச்சப்பறம் நான் வந்து ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அர்த்தத்தோடய படிக்கட்டும். ஒரு 2 குழந்தைகள் வாசிக்கட்டுமா? 4 ஸ்லோகமும் இந்த என்னோட கூட வாசிச்ச குழந்தை வாசிக்கட்டும் 2 டைம்ஸ். சுவாமி சொன்ன மாதிரி 4 ஸ்லோகமும் வாசிங்கோமா. இல்ல இந்த 2 ஸ்லோகம் गोचरं याति दत्ता भवति विस्तृता कल्पानतेऽपि नया नश्येत् किमन्याति विद्या माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाटितः न शोभते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा. धन्योस्मि. அடுத்தது இப்ப படிக்கட்டும். இப்ப அடுத்த பசங்க படிக்கட்டும், ஒரு 4-5 பேர் படிக்கட்டும் அர்த்தத்தோட. ஸ்ரீ யவனிகா வாசிக்கிறீங்களாமா? याति दत्ता भवति विस्तृता कल्पान्तेऽपि नया नश्येत् किमन्यत् विद्यया समम्. அப்படின்னா இதுல மீனிங் அர்த்தத்தை படிங்க. அர்த்தம் படிங்க அடியேன். What else could it be but knowledge that includes seeds that grows upon giving, that endures even the face of disasters. माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाटितः न शोभते न शब्दमध्ये हंसमध्ये बहो यथा. The parents who do not teach their children, the mother like an enemy and the father like a foe, such person does not adorn the scholarly gathering like a heron among us of swine. Adiyan Dhanyasmi Adiyan. அடியன் சுவாமி க்ஷமிக்கணும். இந்த 6 ஆக்சுவலா தேவரி மீனிங்ஸ் பாஸ் பண்ணேன், அதுக்கு தெரியப்படுத்தி இருக்கோம். அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லணுமா தேவரி? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? நான் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அடியன் சுவாமி. ஹர்த்துஹு ந கோச்சரம் யாதி. கோச்சரம்னா குறையிறது, குறவு. ஹர்த்துஹு இப்ப வந்து கல்வி கட்டிருக்காருன்னு வச்சுக்கேன். நான் வந்து ஒரு சம்ஸ்கிருதம் படிச்சிருக்கேன், ஸ்தோத்திர பாடம் சொல்றேன். ஓகே, இதை வந்து யாருன்னா திருட முடியுமானா திருட முடியாது. சரி, அப்படியே உட்காந்து கத்துக்கிறார் ஒருத்தர் வச்சுக்கோ. அது வந்து நான் ஒரு விதத்துல தூக்கிடுவேன். இப்ப ஒண்ணு இல்லை, என் சர்டிபிகேட் இருக்கு, என் சர்டிபிகேட்டை தூக்கின்னு போயிடுறேன். இல்ல நான் போட்ட புஸ்தகம், நான் ஒரு புஸ்தகத்தை தூக்கின்னு போயிடுறேன். அப்படி தூக்கின்னு போயிட்டா கோச்சரம் யாத்தி, அது குறைஞ்சி போயிட்டுதான்னா இட் நெவர் ரெடியூசஸ் பை லூட்டிங். லூட் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, அப்படி லூட் பண்ணணும்னு நினைச்சா இந்த மாதிரி புஸ்தகத்துல இருந்தா லூட் பண்ண முடியும், வேற எதையும் லூட் பண்ண முடியாது. தத்தா
கொடுத்தாக்க பவதி விஸ்திருதா. வித்யா தத்தா வித்யா விஸ்திருதா பவதி. தத்தானாக்க டொனேட்டட், கிஃப்டட், கிவன். கொடுக்குற நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த நாலேஜ் திருப்பி 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 இன்னும் வந்து அதிகமாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கிளாஸ் வந்து ஆரம்பிச்சு நான் பாக்குறேன், நீங்களா ஸ்தோத்திர பாடம் சொல்றீங்க. எதுக்கு? சுவாமி சம்ஸ்கிருத கிளாஸ் ஸ்தோத்திர பாடம் சொல்லுவாளான்னா தத்தா பவதி விஸ்திருதா. அதான் அதுக்கு உதாரணமே. நீங்க சொல்ல 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 உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஞானம் அதிகமாறுது. ஓகே, ஏன்னா அதுவும் சம்ஸ்கிருதம் தானே. ஸ்தோத்திர பாடமா இருந்தாலும் அதுவும் சம்ஸ்கிருதம் தானே. அதை படிக்க படிக்க சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு ஞான அபிவிருத்தி அதிகமாறுது. சரியா? சில பேருக்கு வந்து அதோட அர்த்தம் புரியவே ஆரம்பிச்சு, யாரோ கிறுக்குறீங்க கிறுக்காதீங்க. ஞானம் அதிகமாகும். இப்ப சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறீங்க, அதனால அதுல இருக்கக்கூடிய பதங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும், அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிக்கும். இன்னும் வயசு ஆக ஆக நன்னாவே அந்த இது வரும், என்ன வரும், அனுபவம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நன்னாவே. இதான் தத்தா பவதி விஸ்திருதா. ஞானத்தை கொடுக்க கொடுக்க இன்னும் வளரும், இன்னும் படிக்கணும், இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய வந்து அது என்ன ஆகணும், ஞானம் வளரும். அப்புறம் கல்பாந்தே பினயா நஷ்யேத். கல்பாந்தம், கல்பாந்தம்னா இப்ப 4 கல்பம் இருக்குல்ல, அதனால கல்பங்கிறது வந்து யுகம், யுகம் யுகமா இருக்கிறது தான் கல்பம். சோ அந்த கல்பத்திலையும் ஸ்வேதவராக கல்பேன்றோம். 7 கல்பம் இருக்கு, மாத்தி மாத்தி வரும் எல்லாமே. சரியா? இந்த 7 கல்பம் தான் பெருசு இருக்கிறதுலயே. காலக்கணக்குல வரும்பொழுது கல்பம்ன்றது தான் காலக்கணக்கிலேயே பெருசு. அந்த கல்பம் ஒரு கல்பம் முடிஞ்சாலும் என்ன, ஒரு கல்பம் ஆனாலும் இந்த ஞானம் வந்து அழியாது. ஓகே, வால்மீகி மகரிஷி எப்ப எழுதி வச்சார், அதே மாதிரி வேதவியாசர் எப்ப எழுதி வச்சார், நாம இப்ப உட்காந்து எல்லாத்தையும் கல்பங்கள் ஆயிடுத்தலாம் அப்படியும் நம்ம வந்து உட்காந்து படிக்கிறோம். அது மாதிரி ஞானம் வந்து அழியாது. நயா நஷ்யேத். யா வித்யா, இங்க வித்யான்றது வந்து கல்வியை நம்ம இங்க எடுத்துக்கணும். கல்பாந்தே அப்படி நஷ்யேத். ஒரு கல்பம் ஆனாலும், கல்பம்ன்றது எப்படின்னா என்ன சொல்றது, எப்படி சொல்றது, நீங்க எல்லாம் குழந்தைகள் உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது, ஒரு நாள் கணக்கு சொல்றோம், வருஷ கணக்கு, வார கணக்கு சொல்றோம், மாச கணக்கு சொல்றோம், மாசம்ன்றோம், அப்புறம் வந்து ஒரு வருஷம்ன்றோம். ஓகே, அப்புறம் வந்து 10 வருஷமா சொல்றோம், 100 வருஷம்னு சொல்றோம், 1000 வருஷம்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி கணக்குல போயிட்டே இருக்கும்பொழுது சதுர்யுகம் வருது இல்லையா, கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். இந்த கலியுகம், இந்த ரவுண்ட் இருக்குல்ல, இதுக்கு வந்து சதுர்யுகம்னு பேரு. ஒரு தடவை சுத்தி வந்ததுன்னா சதுர்யுகம்னு பேரு. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அநேகமா வேற கிளாஸ்ல அதெல்லாம் கத்து கொடுத்துருப்பேன். அந்த மாதிரி வரும்பொழுது இந்த சதுர்யுகம் முடிஞ்சு பல சதுர்யுகம் முடியணும், அப்பதான் அது வந்து ஒரு கல்பம். ஆயிரக்கணக்கான சதுர்யுகம் முடிஞ்சாதான் ஒரு கல்பம். சரியா? அதனால கல்பம்ன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய காலக்கணக்கு, பல லட்சம் வருஷம் அதுல இருக்குது. என்ன, அந்த பல லட்சம் வருஷங்கள் ஆனாலும் ஞானம் அழியாது. கிமன்யத் வித்யா சமம். இப்படி இருக்கக்கூடிய கல்விக்கு சமமானது எது? நத்திங் இஸ் ஈக்குவல் டு எஜுகேஷன். ஏன்? 3 reasons. Reason 1 is cannot be stolen, and when it is given, it expands. அப்புறம் it never ends, it never perishes. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஞானம் வந்து எப்போதுமே ஆல்வேஸ் பர்மனன்ட். so such nothing is equal with knowledge. இதான் வந்து 5ஆம் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம். சரியா? அடுத்து மாதா சத்ரு பிதா வைரி. அம்மா, மாதான்னா அம்மா, சத்ருனா எதிரி, பிதா வைரி, வைரினால எதிரிதான். சத்ருக்கும் வைரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, வைரின்றது பரம வைரி. பரம வைரின்னு என்ன சொல்ற, திரும்பி கூட பார்க்க முடியாது, கண்ணிலே பேசாத, வார்த்தை எடுக்காத அப்படிங்கிறது வைரம், வைரி. சத்ருனாலும் எதிரி தான். ஆனா வைரிங்கிறது இன்னும் மோசம். ஏன பாலோ, ஏன பை ஃபாதர் அண்ட் மதர். அதாவது அம்மாவும் அப்பாவும் குழந்தைக்கு எதிரி ஆயிடுவாங்க. எப்போ அப்படின்னா, ஏன பாலஹா ந பாட்டிதா. எந்த அம்மா அப்பாவினால ஒரு குழந்தை, அவர்களுடைய குழந்தை, ஓகே,
படிக்க வைக்கப்படவில்லையோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? குழந்தைக்கு கல்வியை கொண்டு கொடுக்கறது அம்மா அப்பாவுடைய கடமை. ஓகே, சரியா? அதனால வந்து அந்த கல்வியை அம்மா அப்பா தரல அப்படின்னா, அம்மா அப்பா அதாவதுனா இப்ப வந்து ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வீட்லயே கடை அப்படின்னு சொல்றேன், வேலை செய்யின்றாரு, சைல்ட் லேபர்லாம் சொல்றாரு, அதெல்லாம் எப்படி வருது? அதெல்லாம் ரீசன்ஸ் வேற இருக்கலாம். பட் அம்மா அப்பா வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது இல்லை குழந்தைய. அதனால வந்து அந்த மாதிரி அனுப்பாம இருக்கக்கூடாது. சைல்ட் லேபர் ஷுட் நாட் பி தேர். சின்ன குழந்தையிலேயே வேலை செய்ய வைக்கிறது, இல்லைன்னா வீட்லயே உட்கார வச்சுட்டு இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்றான்னு வச்சுக்கோ, ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம இருக்கிறது. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து நாட் குட். அப்ப என்ன ஆகுது? அம்மாவும் அப்பாவும் அந்த குழந்தைக்கு எதிரியா போயிடுறா. அப்ப இந்த குழந்தைக்கு என்ன என்ன கஷ்டம், என்ன நஷ்டம் வரும்னா, நஷோபதே சபா மத்திய. ஒரு சபைக்கு போனா, சபைனா ஒரு கூட்டம், ஒரு கூட்டத்துக்கு போனா அங்க ஒண்ணும் பரிமளிக்க மாட்டான். ஒண்ணும் என்ன என்ன கூட்டத்துல என்ன பேசினா தெரியாது, ஏன் கூடியிருக்கா தெரியாது. ஓகே, ஏன்னா புரிஞ்சுதான் அவனுக்கு, எனக்கு எதுவும் வழங்கல, இப்படிதான் இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு சபைக்கு போனாக்க, ஒரு கூட்டத்துக்கு போனாக்க அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. எப்படி இருப்பான்னா, ஹம் சமத்யேப கோயதா, அன்னங்களுக்கு நடுவுல ஒரு கொக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அன்னத்துக்கு என்ன, அன்னத்துக்கும் கொக்குக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு, பாக்குறதுக்கு வெள்ளையா தானே இருக்கு, ரெண்டும் அழகா தானே இருக்குன்னா அப்படி இல்லை. வெள்ளையா இருக்கு அழகா இருக்குல்ல, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனா நன்னா படிச்சவனுக்கு நல்ல உத்தியோகம் கொடுக்குறான், நன்னா படிக்காதவனுக்கு இந்த உத்தியோகம் தரதில்லை. ஏன் தரதில்லை? எல்லாரும் ஒண்ணுதானே, எல்லாரும் ஒண்ணுதானே சுவாமினா, அப்படி இல்லையா? அதுக்குதான் அவர் சொன்னார், அழகா சொன்னார், ஹம்சமத்தியே பகோயதா, அன்னங்களுக்கு நடுவுல கொக்கு போல அப்படின்னாரு. அப்படியா? சரி, அன்னத்துக்கு என்ன விசேஷம், கொக்குக்கு என்ன விசேஷம்னா, ஓகே, அன்னத்துக்கு என்ன விசேஷமா, ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா இந்த ஹம்சம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹம்சம் வந்து நீரக்ஷீர விவேகின்னு பேரு. நீரக்ஷீர விவேகினா பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சு ஒரு பாத்திரத்துல வச்சா அது என்ன பண்ணுமா, பாலை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஜலத்தை நிறுத்திடுவான். இது எப்படி? இது அந்த மாதிரி அது வந்து இது பண்ணும், அந்த விவேகம். சரி, அதுக்கு இதுக்கு என்ன சுவாமி சம்பந்தம்? அது பாட்டுக்கு வரும், சாப்பிடும், போகும். மனுஷன் அந்த மாதிரி பண்ணணும்ன்றீங்களான்னு அது அர்த்தம் இல்லை. நல்லது கெட்டது தெரியணும் ஒருத்தனுக்கு. அது எப்படி தெரிய வரும்னா, கல்வினால்தான் தெரிய வரும். நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு ஒரு மனுஷனுக்கு புரிஞ்சிக்க தெரியணும். அதுல கெட்டதை விட்டுட்டு நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லணும். மூர்க மாதிரி எதனா சொன்னா உடனே கோவம் வந்துடக்கூடாது, அப்படிலாம் வந்தா படிப்பறிவு இல்லாதவன் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, கல்வி வந்து நம்மளை முன்னேற்றும், நம்மளை இது பண்ணும், நல்ல ஒரு குவாலிட்டி பர்சனாக மாற்றும். மேல படிச்சோம்ல, வித்யா ததாதி வினயம், வினயாத்யாதி பாத்திரதாம், பாத்திரத்வா தனமாப்னோதி, தனா தர்மம் தத சுகம். இதான் நடக்கும். ஓகே, கல்வி வந்து என்னத்தை கொடுக்கும்? கல்வி இதுக்கு தேவை, வினயத்தை கொடுக்கும், ஹம்பிள்னஸ் கொடுக்கும். ஹம்பிள்னஸ் என்ன பண்ணும்? ஒரு குவாலிட்டியை கொடுக்கும். இந்த குவாலிட்டி என்ன பண்ணும்? பணத்தை கொடுக்கும், ஒரு பொசிஷனை கொடுக்கும். அந்த பொசிஷனை வச்சுட்டு அவன் சந்தோஷமா தர்மத்தை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சுகமா இருப்பான். தர்மம்னா உடனே வந்து டொனேஷன், ஃபுல் டொனேஷன் கிடையாது. ஓகே, படிக்கிறதுக்கு பணம் கட்டுறது, வேத பாராயணத்துக்கு பணம் கொடுக்கறது, கோவில்ல வந்து பெருமாள் உற்சவாரிகள் பண்ணி வைக்கிறது, இன்னும் பணம் இருந்ததுன்னா ரோடுகள் போடுறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை பண்ண வேண்டியது. என்னென்ன தர்ம காரியங்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. இந்த மரங்கள் நடுறது, எவ்வளோ இருக்கு நல்ல காரியங்கள். அந்த நல்ல காரியங்களை பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் வந்து வித்யினுடைய வழிகாட்டுதல். அதை படிக்கணும், கட்டாயம் படிக்கணும். அது என்ன படிக்கணும் சுவாமி? நான் தான் ஸ்கூல்ல படிக்கிறேனே அப்படின்னாங்க, ஸ்கூல் படிப்பு ஒரு பக்கம். ஓகே, ஆனா வந்து ஸ்கூல் படிப்பை விட இன்னும் நிறைய நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானதெல்லாம் கூட படிக்கணும். வெறும் ஸ்கூல் படிப்பு மாத்திரமே பத்தாது. இப்ப வந்து இவ நடத்துறா இல்லையா, நம்ம சம்பிரதாயம் நிறைய கிளாஸ் நடத்துறா பாரு, இதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையானது. இதெல்லாம் எந்த ஸ்கூல்ல கிடைக்கும்? எந்த ஸ்கூல்லையும் கிடைக்காது. இது எல்லாமே நம்முடைய பொக்கிஷங்கள், ட்ரெஷர்னு சொல்லுவா இங்கிலீஷ்ல. இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட அப்படியே செல்வம் மாறி இருக்கக்கூடியது. இதெல்லாம் யாரு கத்துக்கிறது, யார் தெரிஞ்சுக்கிறது, இதெல்லாம் யார் படிப்பா, எங்க படிப்பா? நான் இதெல்லாம் எந்த ஸ்கூல்லையும் கத்துற மாட்டான். இப்போ வந்து நம்ம சம்பிரதாய மஞ்சரிங்கிறதே ஒரு பாடசாலா தான். அந்த பாடசாலையில நீங்க எல்லாரும் மாணவர்கள், நீங்க எல்லாரும் இதெல்லாம் கத்துக்கணும். அவன் சத்விஷயங்களை தான் கத்துக் கொடுக்குறான். அதனால அந்த சத்விஷயத்தை நீங்க எல்லாரும் கட்டாயம் கத்துக்கணும். சரியா? கட்டாயம் கத்துண்டு இதோட என்ன பண்ணணும் இதோட இன்னும் பசங்கள்லாம் இருந்தா கூட்டின்னு வரணும். பசங்களா வாங்கோ, வந்து அடுத்த ஆத்துல பக்கத்து ஆத்துல இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி வாங்கோ, சத்விஷயங்கள்லாம் கத்துக் கொடுக்குறா, கத்துக்குங்கோ, இந்த வயசு தான்,
இந்த வயசுல தான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற பசங்களை எல்லாம் கூட்டின்னு வரணும். சரியா? கூட்டின்னு வந்து அவளையும் படிக்க சொல்லணும். சத்வித்யா எதிகா சிந்தா வராகோதர்ண பூர்ணே. நல்ல படிப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம எதுக்கும் பயப்படணுன்ற அவசியமே கிடையாது. சரியா? படிங்க, இப்ப படிங்க. ஐ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். அடியன் சுவாமி. ஸ்ரீநிதி எஸ் வாசிக்கிறியாமா? சுவாமி இது கடைசி 2 ஸ்லோகம் சொல்லட்டுமா? எப்படி சுவாமி சொல்றது? இல்ல இப்ப முதல்ல 2 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டோம். இல்ல முதல்ல 2 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் மேல திருப்பி ஆரம்பிச்சு முதல்ல இருந்து 2 ஸ்லோகமா திருப்பி படிச்சணும். அந்த 4 ஸ்லோகத்தை திருப்பி படிப்போம். அடியன் சுவாமி, இந்த லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்தை வாசிச்சுட்டு சொல்லட்டுமா? அப்புறம் ஆமா அதுக்கப்புறம் 1 and 2 3 and 4 அந்த மாதிரி படிப்போம். அடியன் அவசியம் சுவாமி. ஸ்ரீநிதி வாசிக்கிறேனாமா இப்போ? அடியன். மர்த்துர்நகோச்சரம் யாதி दत्ता भवति विस्तृता कल्पान्तेऽपि न यानश्येत् किमन्यत् विद्या समं माता विद्यया समं माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पीठितः पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात् सर्वद्रव्येषु ஸ்ரீநிதி சுவாமி சொன்ன மாதிரி அப்புறம் வாசிக்கலாம். இப்போ 2 ஸ்லோகம் சொன்னியோ 5 and 6 அதுக்கு மீனிங் எழுதிட்டுனா அதை வாசிக்கலாம். அடியன் போன கிளாஸ் 4 ஸ்லோகம் சொல்லி தந்தது மட்டும்தான் அடியன் எழுதியிருக்கேன். மீதி 2 ஸ்லோகம் நான் எழுதல அடியன். சரி, அப்புறம் எழுதலாம். குரூப்ல இருக்கு, அது அப்புறம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அடியன் கூப்பிடுறேன், இப்போ வாசிக்கலாம். ஸோ எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் ஷேர்ட். லாஸ்ட் வீக் சுவாமி அனுப்பினோன்னு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அதுலேருந்து எடுத்து இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அடியன் கூப்பிடுறேம்மா. அடியன் ஷ்ரவன் சஞ்சய் வாசிக்கிறியாமா? இப்போ அலாங் வித் மீனிங் சொல்லலாமா? அடியன். सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् अहोर्यत्वात् अनन्त्यत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा विद्याधर. க்ஷமிக்கணுமா, இப்போ லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் சுவாமி சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா? ஸோ அந்த 2 ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு ஒரு ஸ்லோகம் வாசிச்சு முடிச்ச உடனே அதோட மீனிங்ஸ் இப்போ சொன்னா போறோம். அடியன். गोचरं याति भवति विश्रुता कल्पान्तोऽपि न यानोस्ते किमन्यत् विद्यं किमन्यत् विद्यासमं मातस्तोत्र पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा. अरे மீனிங் மீனிங் வந்து என்ன,
for my education. That I am தெரியலடியன். சீன் சொல்லட்டுமா? நான் அதை நீங்க டைப் பண்ணவா? நான் இங்க டைப் பண்ண வரேன். ஒரு நிமிஷம். அடியன் சுவாமி. ஒரு நிமிஷம் நான் டைப் பண்ணிடுறேன். இது 6வது ஸ்லோகத்தினுடைய இது. ஒரு நிமிஷம். 5வது ஸ்லோகத்தினுடைய ஜிஸ்ட் இதை கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து when it is spent. படிங்க, இப்ப படிங்க, அர்த்தம் படிங்க இப்போ. No item is equivalent with education since it doesn't reduce by stealing and expands when it is spent. Knowledge will not be destroyed even at the end of time. And 6th sloka வந்து parents are the enemy to a child by the child is not educated. The child will not shine in the council of scholars like a crane in the midst of swan. Ayan, Dhanyasmi. அடியன். ஸ்ரேயஸ் வாசிக்கிறேனா? ஸ்ரேயஸ் கிடாம்பி. சுவாமி சொல்ற மாதிரி லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகம்ஸ் அலாங் வித் மீனிங்ஸோட வாசிக்கலாமா? அடியன் க்ஷமிக்கணும் ஸ்ரேயஸ், பிரேக் ஆறது வாய்ஸ். அடியன் இப்ப கேக்குதா? அடியன். सन्तूर्णगोचरं याति ददा भवति विस्तुता कल्पान्तेऽपि नयात् नश्यते किमन्यत् नश्येत् किमन्यत् विद्यया समम्. No item is equivalent. No item is equivalent with education since it doesn't reduce by stealing and expands when it is spent. The knowledge will not be destroyed even at the end of the time. Mata shatru pita vairi ena balo na patitha न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको कथा. Mother and father are the enemy to a child by whom the child is not educated. The child will not shine in the council of scholars like a crane in the midst of a swan. அடியன் சுவாமி, 4 குழந்தைகள் வாசிக்கிட்டமா சுவாமி இந்த 2 ஸ்லோகம்? இப்போ 1 2 குழந்தைகள் வாசிக்கிட்டுமே. அடியன் சுவாமி. அடியன் இருங்க, அந்த அர்த்தத்தை கூட எடுத்து போடுறேன். இருங்க ஒரு நிமிஷம் டைம்.
श्लोका 1 श्लोका 2 படிக்க சொல்லுங்க இப்போ படிக்க சொல்லுங்க முதல் ரெண்டு ஸ்லோகம் ரெண்டு குழந்தைகள் வாசிச்சா போறோம் இல்ல முதல் ரெண்டு ஸ்லோகம் நாலு பேர் வாசிக்கிட்டோம் அடியன் சுவாமி இப்போ லாஸ்ட் ஆக்சுவலா 5 and 6 ரெண்டு குழந்தைகள் தான் வாசிச்சிருக்கா பரவாயில்லையா சுவாமி எது சுவாமி 5 and 6 ரெண்டு குழந்தைகள் தான் வாசிச்சிருக்கா இல்ல இன்னும் ரெண்டு பேர் வாசிக்கிட்டோம் அதான் சுவாமி அதான் கேட்டுக்கலாம் அடியன் க்ஷமிக்கணும் இன்னும் ரெண்டு பேர் வாசிக்கிட்டோம் அடியன் சுவாமி அடியன் ஸ்ரீஹரி வாசிக்கிறீங்களாமா 5 and 6 along with meanings हर्तुर्नगोचरं याति दत्ता भवति विस्तृता कल्पान्तेऽपि न यानश्येत् किमन्यत् विद्यया समम् No item is equivalent with education since it does not reduce by stealing, expand when it's spent. Knowledge cannot be destroyed even at the end of the time. माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये भको यथा Mother and father are enemies for a child who is not educated. The child will not shine in the council of scholars like a crane in the middle of swans. அடியன் சுலா வாசிக்கிறீங்களா हर्तुर्गोचरं याति दत्ता भवति विस्तुता कल्पान्तेऽपि न यानश्येत् किमन्यत् विद्यया समम् Oh Saraswati, you have a treasure which it grows when it is spent, it decreases when it is stored. No item is equivalent with education since it doesn't reduce by stealing and expands when it is spent. Knowledge will not be destroyed even at the end of the time. माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः अशोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा Mother and father are enemies of a child by whom the child is not educated. The child will not shine in the council of scholars like a crane in the newspaper. அடியன் சுவாமி 4 குழந்தைகள் வாசிச்சிருக்கா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் 1 2 அடியன் சுவாமி அடியன் சேஷஸ்ரீ வாசிக்கிறீங்களாமா சுவாமி சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் along with meanings சேஷஸ்ரீ க்ஷமிக்கணும் கண்ணா கேட்கல வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுமா எனக்கு கேக்குறது இப்ப கேக்குது
विद्यते तव भारति व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्. Oh Saraswati, you have a treasure which is very unique. It grows when it is spent. It decreases as reduces when it is stored. Again, Daniel. सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् सर्वदा. Questioned knowledge is the best among all the properties items because it cannot be stolen. Faultiness and it will never reduce. हरे श्रीनिका वासिक्रेलामा. अस्तु. अपूर्वः कोऽपि कोऽतोऽयं विद्यते तव भारति जयतो वृद्धिमायाति क्षमया याति सञ्चयात्. सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घ्यत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा. அடியேன் ஸ்ரீனிகா, இப்போ குழந்தைகள் எல்லாரும் ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு, அதாவது ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு மீனிங்ஸ் சொல்றா. அடியேன் மீனிங் அப்படி Saraswati, மீனிங் அப்படி you have a treasure which is very unique. It grows when it's spent. It decreases when it is stored. Education is the best among all the properties items because it cannot be stolen, faultless, and it will never reduce. ஸ்ரீநித்யா வாசிக்கிறீங்களா? अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति जयतो वृद्धिमायाति क्षममायाति सञ्चयात्. क्षयमायाति सञ्चयात्. Oh Saraswati, you have a treasure which is very unique. It grows when it is spent. It decreases or reduces when it is stored. सर्वद्वैमेव विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् असंज्ञत्वात् अनर्थत्वात् अक्षयत्वात् सर्वदा. Education or knowledge is the best among all the properties or items because it cannot be stolen, faultless, or it will never reduce. அடியேம்மா 22 பட் ஆதவ் வாசிக்கிறீங்களா? अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति व्यवतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्. O Saraswati, you have a treasure which is very unique. It grows when it is spent. It decreases, reduces when it is stored. सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घ्यत्वात्
akshayatvat cha sarvada. Education or knowledge is the best among all the properties or items because it cannot be stolen, costless, and it will never reduce. Dhanyavaryan. அடியன்மா சாத்விக் இப்போ 3 and 4 ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு மீனிங் சொல்லலாமா? विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मात् ततः सुखम्. Meaning, education gives humility. By humility, he becomes worthy. Being worthy, he earns money. He performs good acts with that money and gets happiness. Rupa yauvana sampanna vishala kula sambhava vidyayahina na shobante nigranda iva kinsuka. Meaning, a person born in a big popular family, handsome and youth, do not shine without education like a flower without fragrance. Dhanush Marian. அடியன் ரங்கப்பிரியா வாசிக்கிறேல? विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्. Gist. Education gives humility. By humility he becomes worthy. Being worthy he earns money. He performs good acts with that money and get happiness. Rupa yauvana sampannam vishalakula sambhavaah vidyahina na shobhante nirgandha iva kimshukaah. Gist. A person born in a big popular family, handsome and youth, do not shine without education like a flower without fragrance. அடியன் மாதவ் வாசிக்கலாமா? अडिन् विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वादनमाप्नोति धनाधर्मं ततः सुखम्. Education gives humility. But by humility he becomes worth it. Being worthy, he earns money. He performs good acts with the money and gets happiness. Rupa yauvana sampanna vishala kula sambhava vidyahina na shobhante nirgandha iva kimshuka. A person born in a big family, handsome and youth, do not shine without education like a flower without fragrance. அடியன் அனந்தன் வாசிக்கிறீங்களா இப்போ? அடியன்மா third and fourth மா. அடியன் அனந்தன் third ஸ்லோகம். Vidya dada
विनयं विनयाद्यातिपात्रतां पात्रत्वां धनमाप्नोति धर्मं सुखम् education give humility by humility he becomes worthy being worthy he earns money he performs good with that money and gets happiness रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीन शोभन्ते निगन्धार निर्गन्धाः निशुकाः तजन्मने Ananthan, and the meaning வாசிங்கோமா. Yes, a person born in a big popular family and some on the earth do not shine without education like in heaven without fragrance. அடியன் சுவாமி, 2 குழந்தைகள் மேற்கொண்டு வாசிக்கட்டுமா இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும்? ஸ்ரீ வல்லவன் வாசிக்கிறீங்களா 3 and 4? विद्या ददाति विनयं विनयास्याति पात्रताम् पापात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम् education gives humility by humility he becomes worthy being worthy he earns money he performs good acts with that money he gets happiness rupa yavana sampanna vidya vishal sambhava vidyahina na shobhante nirgandha iva kim shukaah. A person born in a big popular family, handsome and youth do not shine without education like flowers without fragrance. சாஸ்வத் ஸ்ரீராம் வாசிக்கிறீங்களா? अरे अपूर्वको विकोशोऽयं विद्यते क्षमिकணும் பண்ணா 3 and 4 along with meanings. विद्या ददाति विनयं विनयात्याति पात्रतां प्राप्त्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्. Just education gives humility. The humility becomes worthy. Being worthy, he earns money. Performs good acts with that money and gets happiness. Rupyo vanasampanna rupanye yovanasampanna vishalakulasamphavaah vidyahena na shobhante nidgandha iva kim shukaah. A person born in a big popular family, handsome and youth, do not shine without education like a flower without fragrance. அடியன் சுவாமி, எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா ஸ்லோகமும் வாசிக்க முடிஞ்சது சுவாமி. அடியன் நல்லது நல்லது. இன்னைக்கு நிறுத்திக்கலாமா இதோட?
அடியே சுவாமி தேவரீர் எப்படி சொல்லுங்க? டவுட் இருந்தா இல்ல டவுட் இருந்தா நான் கேட்கறதுன்னா கேட்கட்டும். இன்னைக்கு இதோட நன்றி. அப்படியே கேளுங்க. ஃபிஃப்த் ஸ்லோகம் மட்டும் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஹர்த்துஹு ந கோச்சரம் யாதி. கோச்சரம்னா குறையிறது. இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு 10 என்ன சொல்றது 10 புத்தகம் இருக்குது. யாரோ ஒரு 2 புத்தகத்தை எடுத்து போயிட்டா என்ன ஆகும்? 10 8 ஆயிடும் இல்லையா? அது ஞானம் அப்படி கிடையாது. யாரும் திருட முடியாது. திருடினாலும் அது குறையாது. சரியா? தத்தா பவதி விஸ்திருதா. ஹர்த்துவுக்கு ஆப்போசிட் தத்தா, கொடுக்கறது. இது திருடுறது, அது கொடுக்கறது. அதே அந்த ஞானத்தை அப்படியே வச்சிருக்காம ஜென்ரலா பொருளை வச்சிருந்தோம்னா 10 பொருள் 10 பொருள் ஆயிடுமே தவிர 10 12 ஆகாது. ஆனா ஞானம் 10 பொருள் அதை திருட முடியாது. ஆனா அப்படியே வச்சிருந்தோம்னா 10 8 ஆயிடும், 8 6 ஆயிடும், 6 4 ஆயிடும். கடைசியில ஞானம் குறைஞ்சு போயிடும். சரியா? எனக்கு 10 ஸ்லோகம் தெரியும், நான் ஒரு வருஷம் அதை திருப்பி சொல்லவே இல்லை, அப்ப 10 ஸ்லோகம் மறந்து போயிடும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அதே அதை சொல்லிட்டே இருந்தோம்னாக்கா, யாருக்கனா கத்து கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னாக்கா தத்தா பவதி விஸ்திருதா. அதை கொடுக்கும் பொழுது விஸ்திருதா, அது இன்னும் கொஞ்சம் நிறையவே இதுவாருது. என்ன ஆறுது? நிறையவே வளர்றது. கல்பாந்தே அபி நயா நஷ்யேத். கல்பாந்தத்திலையும் உலகம் அழிஞ்சா கூட அது அழியாது, ஞானம் அழியாது அப்படிங்கிறார். கிமன்யத் வித்யா சமம். அதனால இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய விஷயமானது, வித்தியானது, இதுக்கு சமமானது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறார். இப்ப அதுக்குதான் சொன்னேன், ஹர்த்துஹு கோச்சரம் ந யாதி. ஹர்த்துஹுன்னா திருடுறது, திருடினா. கோச்சரம் ந யாதி, குறையாது. கல்விய யாரும் திருட முடியாது, திருடினாலும் குறையாது. இப்ப அதுக்குதான் மீனிங்கே சொன்னது. உலக முடிவுல கூட போகாதுன்னு அர்த்தம். கல்பாந்தம், கல்பாந்தம். ஒரு கல்பம் ஆனா கூட போகா. கல்பங்கிறது காலக்கணக்கு, ரொம்ப பெருசு அது காலக்கணக்கு. அந்த காலக்கணக்கு கடைசியில கூட அழியாது, ஞானம் அழியாது. அடுத்தது அடியன் யாருக்காவது டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா சுவாமிகிட்ட கேட்டுக்கலாம். அடியன் அடியன் சுவாமி குழந்தைகள் ஒன்னும் இல்லைன்னு தோன்றது சுவாமி. அது சரி, நல்லது. சரி, ரெக்கார்ட் தேவரி சொல்ற மாதிரி சுவாமி ரெக்கார்டிங். சர்வே பவந்து சுகினஹ, சர்வே சந்து நிராமயாஹ, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்சித் துக்கபாக் பவேத், சர்வஸ்தர்துர்காணி சர்வோ பத்ராணி பஷ்யது, சர்வகாமானவாப்னோது, சர்வத்ர நந்தது. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.